아침에도 늦은 저녁에도 난 언제나 주님 찬양해. 기쁨 넘칠 때도 슬픔 다가와도 난 언제나 주님 찬양해. 이른 아침에도 늦은 저녁에도 난 언제나 주님 찬양해. 기쁨 넘칠 때도 슬픔 다가와도 난 언제나 주님 찬양해. 끊임없는 주의 사랑, 주의 권세, 존귀 능력 알게 되면 찬양케 되리. 호흡이 있는 모든 만물 다 나와서 주 찬양하라. 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 높은 하늘에도 천사들과 함께 영원토록 주님 찬양해. 온 땅 위에서도 모든 만물 함께 모든 민족 주님 찬양해. 끊임없는 주의 사랑, 주의 권세, 존귀 능력 알게 되면 찬양케 되리. 끊임없는 주의 사랑, 주의 권세, 존귀 능력 알게 되면 찬양케 되리. 호흡이 있는 모든 만물 다 나와서 주 찬양하라. 호흡이 있는 모든 만물
above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up, defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up, defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up, defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. Tell me that you're pleased and that I'm never alone. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we all searching for answers. Only you provide, 'cause you know what we need before we say a word. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 할렐루야, 파이멈에 오신 여러분을 환영합니다. 우리 지난주에는 그런 얘기를 했습니다. 지금 제가 몇 주에 걸쳐서 제자도에 대해서 보고 있습니다. 제자의 삶에 대해서. 특별히 지난주에는 그런 얘기를 했습니다. 제자의 삶의 요건, 제자도의 요건이 무엇인가 해서 세 가지를 특별히 얘기했던 기억이 납니다. 첫 번째는 자기를 부인하는 삶이라고 얘기했습니다. 다른 말로 권리를 포기하는 삶입니다. 나의 것을 비우는 삶이라고 얘기했습니다. 두 번째는 십자가의 삶이라고 했습니다. 십자가를 지고 따라가는 삶. 하나님과 더불어서 예수 그리스도의 길을 가면서 고난을 마다않고 가는 십자가의 길을 얘기했습니다. 하지만 이 첫 번째나 두 번째가 온전하게 이루어지기 위해서는 세 번째가 너무 중요하다고 얘기했는데, 그럼 무슨 얘기냐면은 성령의 충만함과 성령의 뜻을 분별하고 성령으로 동행하는 삶, 그 일이 있지 않고서는 첫 번째와 두 번째가 온전히 이루어질 수 없는 것에 대해서 얘기했습니다. 그래서 우리 모든 그리스도인들에게 성령의 충만함, 성령의 세례, 성령과 동행하는 삶은 선택사항이 아니라는 것입니다. 그것이 없을 때 우리는 끊임없이 자빠지고 넘어지고 실패하고 온전한 예수님 안에서의 그 제자의 삶을 살아갈 수가 없는 것이 현실입니다. 그러면은 오늘 제가 마지막으로 오늘 말씀을 좀 정리하면서 보고자 하는 것은, 그렇다면 제자의 삶의 특징은 무엇인가?
그리고 제자의 삶의 궁극적인 결과, 우리가 바랄 것은 무엇인가를 간단하게 보고자 하는데, 특별히 이 제자의 특징을 제가 세 가지로 보려고 하는데, 그 가운데 제가 한 가지 소개해드리고 싶은 것은 우리 존 스토튼 목사님, 특별히 우리 20세기, 21세기를 들어서 정말 훌륭한 복음주의 신학의 영성, 또 복음주의 신학의 그 대가로 알려져 있는 존 스토튼 목사님이 이런 얘기를 했습니다. 그 제자의 특징을 8가지로 얘기한 것을 잠깐 좀 소개하려고 합니다. 하지만 먼저 우리 제자의 특징을 제가 성경에서 발견한 것을 본다면, 첫 번째 가장 중요한 것은 제자의 특징은요, 다른 것 무엇보다도 사랑입니다. 어떤 거예요? 하나님을 향한 사랑, 하나님을 향한 비교할 수 없는 사랑이죠. 그래서 마태복음 10장 말씀에 보면 37절에 이렇게 나왔습니다. 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하다. 한마디로 제자의 삶에 나타나는 모습은 하나님 향한 지고한 사랑이에요. 또 마가복음 12장 30절 말씀에도 이렇게 나왔죠. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것. 바로 이것은 제자됨의 가장 첫 번째 두드러지는 특징입니다. 그러면서도 이 사랑은 단순히 하나님을 향한 사랑뿐만 아니라 형제의 사랑으로도 연결됩니다. 요한복음 13장 35절 말씀 보면 잘 아시는 말씀이죠. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 근본적으로 우리 삶에 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻을 쫓는 제자의 삶이라면 마땅히 형제, 이웃 사랑을 하는 것이죠. 사실은 말처럼 쉽지 않은 것이 서로 이웃을 사랑하는 것입니다. 왜냐하면 서로 너무 달라요. 다른 가치 기준이 있고 또 서로에 대해서 우리가 상처도 받기도 하고 실망감도 갖기도 합니다. 그죠? 또 그와 같은 여러 가지 것을 넘어서서 서로 사랑할 때 근본적으로 제자됨의 특징이라고 얘기하고 있습니다. 두 번째 제가 보고자 하는 것은 우리 십자가의 삶을 하고 같이 연결되는 것인데 순종의 삶입니다. 제자의 특징은요, 그 삶의 근본적으로 하나님의 뜻을 향한 순종이 있습니다. 그래서 로마서 12장 1절 말씀에 이렇게 얘기했죠. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희 드릴 영적 예배니라. 우리가 하나님께 드릴 산 제사, 영적 예배란 뭐냐면은 하나님의 2절에 나오는 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻을 분별하여 그 뜻을 우리 삶에 준행해 나가는 것이죠. 바로 그 철저한 순종의 삶, 바로 그 삶이 우리 가운데 그 제자의 특징이 되는 것이죠. 보류함 없는 순복이죠. 그리고 이제 세 번째는 충성된 것이라고 저는 생각합니다. 충성됨이라고 얘기하는 것은 성경에 보면 특별히 마태복음이나 마가복음, 복음서에 보면 예수님께서 종의 비유를 들면서 그들을 칭찬할 때 꼭 하시는 표현이 있습니다. 착하고 충성된 종. 특별히 마태복음 25장 21절 말씀대로 이렇게 얘기했죠. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 착하고 충성된 종이라고 했습니다. 착하다는 것은 선한 것입니다. 예수님은 하나님 외에는 선한 이가 없다고 말씀하셨어요. 그죠? 그럼 우리가 어떻게 착해질 수가 있습니까? 하나님의 뜻을 행하는 것, 바로 그것이 선한 것입니다. 그죠? 그 다음에 이 충성되다는 것은 끝까지 내 느낌과 감정과 상관없이 주님이 말씀하신 이제 됐다 할 때까지 끝까지 인내로 붙잡는 것이 충성됨입니다. 그래서 제자의 특징은 충성됨입니다. 오케이? 자, 이때 제가 아까 말씀드린 존 스토튼 목사님은 그러면 어떻게 제자의 특징을 표현하고 있는지 한번 8가지로 얘기했는데 짧게 한번 보겠습니다. 첫 번째 이렇게 얘기했습니다. 제자의 첫 번째 특징은 세상을 거스르는 불순응이다. 즉 세상 가운데는 다원주의, 또 물질주의, 또 쾌락주의, 윤리적인 상대주의, 또 나르시시즘, 자기애, 이와 같은 것들에서 이 세상의 흐름에 대해서 거슬러서 불순응하고 대항해 나갈 수 있는 능력이 있다. 바로 그것이 제자의 첫 번째 특징이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 두 번째로 이렇게 얘기하고 있습니다. 두 번째 특징은 그리스도를 닮아가는 것이다. 곧 그리스도의 성육신하시고 섬김으로 죽기까지 희생하신 인내와 사랑의 삶을 그대로 본받는 것이라고 얘기하고 있습니다.
이미 이것은 저희가 많이 얘기했습니다. 그죠? 세 번째는 성숙이라고 얘기하고 있습니다. 성숙이라고 하는 것은 그 목회 사역이나 리더로 부름받은 모든 이에게 중요한 것은 성숙보다 더 큰 목표는 있을 수가 없습니다. 미성숙한 지도자, 미성숙한 목회자, 미성숙한 제자란 늘 많은 사람에게 덕이 되지 못하고 상처를 입히게 되고 힘들게 하는 것이죠. 그래서 제자됨의 특징은 성숙함입니다. 그리고 네 번째 이렇게 하고 있습니다. 참된 제자의 네 번째 특징은 창조 세계를 돌본다는 것입니다. 그래서 단순히 우리가 자신 개인적인 영적인 영역에 국한되는 것이 아니라 하나님의 피조물, 하나님의 모든 창조 세계에 대해서 책임을 갖고 돌보고 관리하는 청지기적 사명을 갖고 산다는 것이죠. 다섯 번째 특징은 단순함을 꼽고 있습니다. 복잡하고 또 여러 가지 다양한 그런 사회 가운데 이 세상 가운데서 단순함으로 하나님, 말씀, 성령의 인도함 받는 삶을 사는 것이죠. 바로 그 같은 삶과 우리의 메시지가 함께 가게 될 때 그 안에 생명이 흘러가게 되는 것이라고 얘기하고 있습니다. 여섯 번째 또 존 스토트는 이렇게 얘기하고 있습니다. 제자의 여섯 번째 특징은 균형이다. 그래서 신자에게 있어서 균형이라고 하는 것은 개인적인 신앙과 공동체적인 교제, 또 예배와 일, 또 순례자와 시민적 삶의 조화를 이루는 것을 말하고 있습니다. 그래서 그 균형이라고 하는 것, 밸런스라고 하는 것은 너무 중요한 것이죠. 그래서 치우치지 않고 정확한 그러니까 진리와 또 하나님의 긍휼과 공의와 그 같은 것들 가운데 균형을 갖고 가는 그 놀라운 것이죠. 그것을 바로 제자의 특징으로 꼽고 있습니다. 일곱 번째 특징은 하나님께 대한 강한 의존성이라는 것이죠. 점점 더 내가 주님께 가까워지면 가까워질수록 그분을 향한 의존, 그분을 향한 신뢰와 그분께 의뢰하는 것이 더 많아진다는 것이죠. 자의적이 되지 않고 더 주님께 하나님께 의존한다는 것입니다. 끝으로 급진적인 제자의 삶의 마지막 특징을 뭐로 했냐면 죽음이라고 얘기하고 있습니다. 참된 제자는요, 죽음의 역설을 이해하는 삶입니다. 그래서 우리는 십자가에 대해서 얘기했습니다. 그죠? 또 우리 자기 희생에 대해서 얘기했습니다. 자기 부인에 대해서 얘기했습니다. 근본적으로 고난을 통한 영광, 죽음을 통한 생명의 배가 이와 같은 것들을 이해하고 그 같은 삶으로 자기를 드리는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 자, 이와 같은 특징을 쭉 봤는데 그렇다면 궁극적으로 우리가 보는 제자도의 결과는 어떤 것일까요? 첫 번째 이미 우리가 많은 부분을 얘기했지만 가장 많이 얘기할 수 있는 것은 제자도의 그 결과는 열매의 배가입니다. 그죠? 그래서 시편 126편 6절에도 이런 말씀이 있습니다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리라. 또 요한복음 12장 24절 말씀에도 이렇게 했죠. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져서 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 또 이 같은 말씀과 더불어서 요한복음 15장 8절에도 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 제자의 그 근본적인 결과는요, 바로 이 특징이면서도 결과는 열매를 맺고 열매를 배가시키는 삶이죠. 그래서 우리 삶에 끊임없는 처음에 얘기한 컨티뉴이티, 시너지가 바로 이와 같은 일어나는 것이죠. 두 번째, 더불어서 우리 삶에서 나타나는 제자도의 그 결과는 하나님 나라의 확장과 거기에 기여하는 것이죠. 마태복음 6장 33절 말씀에도 그렇기 때문에 이렇게 했습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것이 너에게 더하시리라. 또 우리 첫날 본 디모데후서 2장 2절 말씀에도 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람에게 부탁하라. 저희가 또 다른 사람들에게 가르칠 수 있으리라. 그래서 궁극적으로 하나님 나라가 지속적으로 확장되고 계속적으로 나아가는데 기여하는 놀라운 일이 있는 것이죠.
끝으로 마지막으로 보고자 하는 것은 정말 그 제자도의 결과를 본다면 저는 이것이 가장 중요한 것이라고 생각하는데 주님과의 더 친밀함이라고 생각합니다. 친밀함은요 투명한 것에서부터 옵니다. 친밀함은 서로가 서로에 대해서 비밀이 없고 모든 것이 열려졌을 때 가능합니다. 예수님께서는 우리를 불러서 그 친밀함 가운데 부르신 것이죠. 제자는 많은 일들이 있을 수가 있어요. 그죠? 아까 말한 씨를 뿌리며 열매를 맺는 것, 사역일 수도 있는데 그것을 넘어서서 할 수 있는 것은 근본적으로 하나님을 아는 것이고 그 하나님의 뜻을 아는 것이고 하나님의 그 경륜에 동참하는 것이고 그러면서 하나님의 마음 가운데 같이 머물러 있는 삶이죠. 그래서 시편 25편 14절도 이렇게 얘기하고 있습니다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시로다. 하나님을 경외하고 그 예수 그리스도를 향해서 경외함으로 사랑함으로 나아갈 때 주님께서 주시는 것은 우리 가운데 친밀함을 주시고 그 친밀함 가운데 언약을 보이신다고 했습니다. 그래서 실제로 하나님께서도 예레미야 선지자를 통해서 예레미야 9장 24절 말씀을 보면 이렇게 했어요. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄을 깨닫는 것이라. 나는 이 일을 기뻐하노라. 여호와의 말이니라. 한마디로 우리 근본적으로 우리 가운데 하나님 정말 자랑하기 원하는 것은 하나님을 아는 자이고 하나님과의 친밀함 가운데 있는 자인 것을 알기 원하는 것이죠. 그것을 자랑하기 원하시는 것이죠. 그래서 그 하나님은 우리를 차별하지 않으시지만 구별은 하십니다. 어떻게? 그 친밀함으로 구별하십니다. 모세를 또 여호수아와 구별했고요. 모세와 여호수아를 70인의 장로와 구별했습니다. 그죠? 예수님도 12제자를 70인의 제자와 구별했습니다. 그죠? 그리고 또 베드로, 요한, 야고보를 다른 12명의 제자들과 구별했습니다. 무슨 얘기입니까? 친밀함의 정도의 차이입니다. 그래서 관계의 궁극적인 목표는 친밀함입니다. 친밀함은 그 안에 서로 가로막혀 있는 장애가 없어질 때만 가능합니다. 그러니까 예수님께서 왜 나를 따르고자 하는 자는 자기를 부인하고 십자가를 지고 따를 것이라고 얘기한 이유가 이제 설명이 되는 것이죠. 왜? 내 안에 내 자아가 있고 나를 향한 사랑이 가득 차 있을 때 주님은 늘 뒷전에 처질 수밖에 없는 것이죠. 순종도 온전한 순종을 할 수가 없는 것입니다. 하지만 그것이 떠나갔을 때, 그것이 처리가 됐을 때, 내 자아가 처리가 되고 내 자기 애가 버려졌을 때는 비로소 주님을 향한 온전한 사랑과 우리 순종이 가능한 것이고 그 일 가운데 우리는 점점 더 주님을 깊이 알아가는 친밀함 가운데 들어가는 것이죠. 그래서 그 친밀함이 우리의 지구한 목적이고 또 그것이 제자의 삶을 살아가면서 우리가 누릴 수 있는 결과이고 열매인 것을 꼭 기억하시면 좋겠습니다. 우리는 하나님과 더불어서 예수 그리스도의 마음과 심장을 가지고 하나님의 나라를 온전하게 함께 동역해서 이뤄나가는 자들인 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 오늘 이것으로 지난 3주간 거쳐서 4주에 걸쳐서 나눴던 제자의 삶, 제자도에 대해서 종교를 짓고자 합니다. 여러분 긴 시간 함께 같이 듣고 또 기도해 주셔서 감사하고 우리 마치면서 기도할 땐 정말 주님 제 삶 가운데 제자의 진정한 모습이 향기로 나올 수 있게 도와주시고 그 특징들이 흘러갈 수 있게 도와주시고 그래서 정말 주님이 원하시는 진정한 친밀함 가운데 또 하나님 나라를 확장시키는 일 가운데 또 열매를 맺는 서약의 열매뿐만 아니라 성품의 열매까지 맺는 놀라운 은혜가 있게 해 주시옵소서. 우리가 이렇게 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 짧게 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 저희를 불러주시되 죄 많고 허물이 많고 자기 연민과 자기 또 아집과 교만으로 가득 차 있는 저희를 그리스도 예수의 십자가로 처리해 주시고 이제는 주님의 이름에 합당한 제자로 불러주신 것을 저희가 믿고 따르고자 합니다. 하나님 오늘 말씀에 나눈 것처럼 정말 진정한 제자의 특징들이 제 삶에서 흘러넘치게 하시옵소서. 하나님을 향한 사랑과 또 형제 자매를 향한 사랑이 더욱더 깊어지게 도와주시고 하나님 이제는 대가를 지불하기를 주저하지 않고 순종하는 삶이 되게 도와주시며 삶 깊은 곳에
충성됨이 깊이 자리 잡게 하여 주시옵소서. 인내하는 자가 되게 도와주셔서 정말 마지막 때 주님께 착하고 충성된 종이라고 칭찬 듣는 저희가 되길 원합니다. 그렇게 저희를 붙잡아 주시고 이끌어 주시옵소서. 그래서 하나님 나라에 동참하는 저희가 되길 원하고, 또 하나님 선한 열매로 저희 가운데 사역의 열매뿐만 아니라 성품과 인격의 열매까지도 가득 하나님 맺을 수 있는 저희 모두가 되게 하시고, 무엇보다도 정말 그 친밀함으로 주님을 알고 그 마음과 마음이 함께 연합되어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 경륜에 그 이해하고 동참하는 저희가 될 수 있게 도와주시고, 하나님 나라에 함께 협업하여서 하나님의 영광 가운데 사용된 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 다시 한번 저희들의 마음을 주님 손에 올려드립니다. 성령 하나님께서 인도해 주시고 가장 선하시고 온전하시고 복된 길로 인도하신 놀라운 축복이 날마다 저희 가운데 넘치게 하여 주시옵소서. 감사와 찬양과 경배를 드리고 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘. 예, 그간 우리 인내로 참으시면서 잘 경청해 주신 여러분을 축복합니다. 정말 여러분과 제 삶 가운데서 제자됨의 열매를 마음껏 거두는 우리 모두가 되기를 간절히 축원합니다. 아멘.